पोखरी पानी भितर उठिक आसला बेलू देह मुंड गुराक कौन हो जाऊची। अपा तुम गाधे जाइथिले ना कौन? हाँ लो गाधेले कौन हब टिके भी शांति लगुनी। एते खरारे खाली देह मुंड जली जाऊची। किछि गोटे करूनु किलो टिके। कौन करिबी? हाँ मने पड़िला मु जने साधु को जानिची तांको पाखक गले से किछि उपाय देबे। साधु? हाउ ठीक अछि जा भल भाबरे बुझी के आसीबु हैला। अपा मु एकुटिया कौन जीबी जे तमे आसुनो आमे दी जण मिसी की जिबा। टिकी कथारे कालिकाऊ राजी हे गला। तापरे दुहे मिसी चिलो बाबांको पाखकु चली गले। मिटू आमे टिके बाबांको देखा करि परिबु? केते दूररु आसीचु टिके अपेक्षा कर मु बाबांको पचारि के आसे। तापरे मिटू सुया बाबांको पचारिबाकू चली गला। बाबा आपन को देखा करबाकू दुईटी चढ़ई आसीछंती। हाँ हाँ ताकू डाक। तापरे टिकी चढ़ई ओ कालिकाऊ दुहे बाबांको पाखकू चली गले। साधु बाबा प्रणाम। सतरे आपण बाबा तो ना एमिति खाली मिछरे बा? ए मिटू यांको एठू जल्दी बाहर कर। यांकर मो ऊपर विश्वास नहीं तो एठी के आसीछंती कोन पई? नाई नाई बाबा अपां को क्षमा कर दियो सी आपण को विषय रे किछि भी जानि नहंती। हौ हौ ठीक अछि कोन कहउथिलु कह। बाबा मु को कहउथिलि कि बहुत जोरे खरा होउची। एते जोरे खरा होउची जे आमे जमारू सही पारुनु। किछि गोटे उपाय कुहंतनी। हौ हौ सब किछि ठीक हे जिवो। सुन काली गोटे यज्ञ रो आयोजन कर। मु से यज्ञ को जिबी। आ हां यज्ञ पई जहा सब दरकार सब मिठू ठारू नै जा। तापरे साधु बाबा ध्यान रे बसी गले। टिकी चढ़ई ओ कालिकाऊ दुहे मिठू ठारू चिठा नै रिनु चढ़ई घर को गले। सेठी मिकु भी थिला। रिनु आमे गाली गोटे यज्ञ रो आयोजन करिचु सेति पई तमरो सहाय्य निहाती दरकार। तो तेणु तमे माने काली सखाळे आसीबो यज्ञ करबो। हाउ ठीक अछि मु तमको निश्चय सहाय्य करबी काली सखाळे तो। हौ तापरे दुहे सेठारु घर को चली आसिले। एही परि भाबरे दिनटे बीती गला। ता पर दिन गोटे नुआ सखाळटे आसिला। सबु चढ़ई माने सेठाकू आसिले आउ सबु यज्ञ रो आयोजन करिदेले। इडा बऊ एठी कोन बळे फळे पड़ेबा ना कोन जे? आज भली दिन रे माड़ खाइबा आचरण करेनी। हां तो बळी पड़ेबा ना को रह मु जाउची पुलिस को डाकिबी। होय रे बाड़ी पड़ा झाड़ू रे पिटबी जानिचू। किट्टू तू एठू गलु जा एठी परा यज्ञ हबो समस्त को मंगल पई यज्ञ हबो। तू एठू जा किछि भी गड़बड़ करनी। इरा ये कथा तो देखिला बहु केमिति मते लुचाउची। सही समय रे साधु बाबा सेठाकू आसी पहुंचिले। चढ़ई माने मिटू जेमिति जेमिति कहिथिला सेमिति सब यज्ञ रो आयोजन हेछि त। जदि आयोजन भूल थिबो ताहले यज्ञ रो किछि भी माने नहीं। नाही बाबा आमे सब ठीक ठीक रे कर देचु। एबे आपण यज्ञ आरंभ करंतु। तापरे यज्ञ आरंभ होला आउ साधु बाबा मंत्र पाठ कले। ओम नमो इंद्राय स्वाहा नमो इंद्राय। ओम नमो प्रकृति देवै स्वाहा नमो प्रकृति देवै। ओम नमो इंद्राय नमो प्रकृति देवै स्वाहा। सुन एबे यज्ञर पूर्णाहुति दिया हबो तेणु समस्त पुष्पांजलि दब। ओम नमो सूर्याय नमो स्वाहा नमो सूर्याय। ओम नमो इंद्राय नमो वरुणाय नमो सूर्याय नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। तापरे यज्ञ संपूर्ण हला। यज्ञ रे मां प्रकृति देवी संतुष्ट हेले आउ चढ़ई को दर्शन देले। मां प्रणाम मां आम पूजा रे आपण संतुष्ट त? भक्त मु तुम भक्ति रे संतुष्ट। माग कोन मागुच माग। मालो एते जोरे खरा होची आउ सही होउनी। आमर खरा दरकार नहीं आमर वर्षा दरकार। तथास्तु। तापरे देवी अंतर्धान हो गले। एथि पई समस्ते बहुत खुशी थिले। समस्ते निजे निज घर को चली गले। काली भल होला यज्ञ होला। केते दिन हलानी यज्ञ है नथिला। सबु तो सही टिकी चढ़ई पई। जंगल जदि किए भल सी होउची टिकी चढ़ई। हाँ मां तमरी नजर सही टिकी चढ़ई उपरे आ मु कहीं एमिति दुहे कथा हेले। तापरे राती होला समस्ते खाइबा खाई देई सोई पड़िले।
ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଆସିଲା। ବହୁତ ଜୋରେ ଘଡଘଡି ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲା। ବୋଉ ଦେଖେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ଆରେ ହଁ ତ, ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ବି ମିଳିଗଲା। ହଁ ବୋଉ, ଆଉ ଗରମରୁ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଏମିତି ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା। ସମସ୍ତେ ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଟିକିଲୋ, କଣ ଯେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସବୁ ବୁଡିଗଲାଣି। ଖାଲି ତୋ ଘରଟା ଟିକେ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଠିକରେ ଅଛି। ହଉ ଚାଲ ଆମେ ଆଉଥରେ ଚିଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ମତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି ବର୍ଷା ତ ଜମାରୁ ବି ଛାଡିବନି, ଆହୁରି ଜୋରେ ବର୍ଷା ହବ। ପୁଣି ଥରେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଚିଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ, ପୁଣି ଥରେ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଠି ଆଉ ଏବେ ବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳିକାଉ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ସବୁ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲେ। ଆଉ ସାଧୁ ବାବା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓମ୍ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା, ଓମ୍ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସ୍ୱାହା। ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ମା ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପୁଣି କଣ ହେଲା? ତୁମକୁ ପରା ବର୍ଷା ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ବର୍ଷା ଦେଲି, ତ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ମା, ଆମକୁ ଖରା ଦରକାର। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରେ ହଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ବୁଡି ଗଲାଣି, ଆମେ ଜମାରୁ ବି ସହିପାରୁନୁ। ତଥାସ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳିକାଉ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠି ବହୁତ ଜୋରେ ଖରା ହେଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିଗଲା। ପୁଣି ପାଣିର ଅଭାବ ପଡିଗଲା। ବୋଉ, କାଲି କେତେ ପାଣି ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ପାଣି ନ ପାଇ ତଣ୍ଟି ପାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ବୋଉ, ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରା ହେଇଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା? ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ କିଛି ବି କହିପାରିଲାନି। ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଇଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲା, ହେ ମା, ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ଆମକୁ ଏଇ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କର। ଟିକିର ଡାକ ଶୁଣି ଦେବୀ ମା ପୁଣି ଥରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଟିକି, ତୋର ଭୁଲ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ଯୋଗୁ ଠିକରେ ବର୍ଷା ହଉନି କି ଠିକରେ ଖରା ବି ହଉନି। ମା, ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯୋଗୁ ଏମିତି ହଉଛି? ଟିକି ଶୁଣେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୂଷିତ ହବାରୁ ବଞ୍ଚା, ତାହେଲେ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ଖୁସି ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ମା ଦେବୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଦୂଷିତ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ କାରଣ କହିବ। ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ବୋଉ, ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ କିଛି ନ କହି କାଳିକାଉ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଳିକାଉକୁ ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲା। ହଁ, ଆଉ ଥରେ ମା ଆସି। ହଁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ କି ଆମର ବର୍ଷା ଆଉ ଖରା ଦୁଇଟି ଯାକ ଦରକାର। ବର୍ଷା ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି, କି ଖରା ବିନା ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ କିଟୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଇରା ଆଣ୍ଟି, ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ କଣ ହବ ଯେ? ଶୁଣ ମା, ଯଦି ଜଣେ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ନୁହଁ କେହି ସହିବେନି, ଓଲଟି ତା ଗୋଡକୁ ଟାଣିବେ। ସେମିତି ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ କଣ ହବ? ସେପଟେ ଅନ୍ୟମାନେ ତ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ନିଅ, ବେଳ ଅଛି। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ଖରା ହେଲା କାହିଁରେ କଣ, ଜଳ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା, ପାଣି ଟୋପେ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ, କେମିତି ପିଉଛୁ ପିଉଥା। ବର୍ଷା ହେଲା କାହିଁରେ କଣ, ସବୁ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେଲା, କେମିତି ରହିବୁ କେମିତି ପିଇବୁ ପିଉଥା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ମାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମା ରାଗକୁ ସହୁଥାଲୋ, ମା ରାଗକୁ ସହୁଥା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଓ କାଳିକାଉ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବସି କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ନୁହଁ, ଜଙ୍ଗଲଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ପା, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ କାଳିକାଉର ନଜର ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଉପରେ ପଡିଲା। ଟିକି ଦେଖେ, ସେ ବିଲୁଆଟା କେମିତି ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଲୁଆଟା ତ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ନୁହେଁ। ହଁ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଉଛି।
ମୁଁ ଗଛ ଉପରକୁ ପଳଉଛି, ନହେଲେ ସେ ଯଦି ମତେ ଖାଇଦେବ ଭୂପ ମା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଉପରକୁ ପଳେଇବି, ତୁ ଥା। ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ଗଛ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏ ବିଲୁଆ ତ ଆଉ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲର, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା କେମିତି? ଅପା ତଳକୁ ଆସ, ସିଏ ପରା ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଲୋ ଟିକି, ତୁ 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 ସତ କହୁଛୁ ତ? ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ କାଳିକାଉ ତଳକୁ ଆସିଲା। ଚାଲ ଟିକି, ଘରକୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ସେ ଚଢେଇକୁ ଖାଇଲା, ଯଦି କାଲି ସେ ଆମକୁ ଖାଇଯିବ। ନା ନା, ସେମିତି ଜମାରୁ ହବନି। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବି। ସେଇ ସମୟରେ ମିକିକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ଟିକିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲା। ବୋଉ ବୋଉ, ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତୁ କଣ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା ପରି ଜଣା ପଡୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି ବୋଉ? କଣ ଆଉ ହବ ଝିଅ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଆସିଛି। ସିଏ ସବୁ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦଉଛି। ହଁ, ଚାଲ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଗୁ ଅଙ୍କଲ ଆଉ କାଳି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବା। କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ଜୀବନ ବି ବିପଦରେ ପଡିଯିବ। ତାପରେ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ମିଶିକି କାଳିକାଉ ଘରକୁ ଗଲେ। ଟିକି, କଣ କିଲୋ, ଚିନ୍ତା କଲୁ ନା ନାଇଁ ଯେ ମତେ ତ ସେତେବେଳୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଚିନ୍ତା କଲି। ତମେ ଟିକେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତନି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କଥା ଥିଲା। ହଁ ଲୋ, ଡାକୁଛି। ହଇ ଶୁଣୁଛ, ଏଇ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମ? କାଳିର ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ଜଗୁକାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଓହୋ ଘରମଣି, କାହିଁ ଏମିତି ପାଟିଟା କରୁଛ? ଭାଇ, ବଡ ଅନର୍ଥ ହେବାକୁ ବସିଛି। ତମେ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢି ଜଗୁକାଉକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ହଉ, ମୁଁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡିବିନି। କହିଲ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଭାଇ, ଆମେ ଫାସ ବସେଇବା। ତା ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ତ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ବସେଇବି, କିନ୍ତୁ ଶିକାର ନ ରଖିଲେ ସେ ବିଲୁଆ ଆସିବ କେମିତି? ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମେ ଏତେ କାମ କରନି ମ। ଯଦି ତମର କିଛି ହେଇଗଲା, ନାଇଲୋ ମା, ତମେ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିବିନି। ଓହୋ ଅପା, ଜଗୁ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ ଶିକାର ଜାଗାରେ ରହିଯିବି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବୋଉ, ତୋର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ? ଝିଅ, କିଛି ହବନି। ମୁଁ ପୁରା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଜମାରୁ କିଛି ବି ହବନି। ହଁ ହଁ, ତୁ ହିଁ ପାରିବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଚାଲ ଆଜି ହିଁ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ହଁ ହଁ, କାହାର କିଛି ହବନି ପରା, ମୁଁ କହିଲି। ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା, ୟା କଥାକୁ କିଏ ପଚାରୁଛି? ଏମିତି କହି ଜଗୁକାଉ ଓ ଟିକି ଚଢେଇ ଦୁହେଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବିଲୁଆର ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିଲୁଆ ନଥିଲା। ଟିକି, ତମେ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇକି ରୁହ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଫାସଟା ପକଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ତମକୁ ଦେଖିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ତ ଆସିବ, ସେତିକି ବେଳକୁ ତା ଗୋଡଟା ଏଇଥିରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ? ତମେ ଜମାରୁ ଡରିବନି, ମୁଁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚିକି ଥିବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢି ମିଛୁଟାରେ ଆଖି ବୁଜିଲା, ଆଉ ସେଇଠାରେ ଶୋଇ ରହିଲା। ଜଗୁ ବି ଟିକିର ପାଖରେ ଫାସ ପକେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲା। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆଟି ତା ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଓହୋ, ଭୋକ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି, ତାହେଲେ କେମିତି କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇଟା ମତେ ହିଁ ଜଣା। ଏମିତି କହି କହି ବିଲୁଆଟି ତା ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଟିକି ଉପରେ ପଡିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଠି ତ ଖାଇବା ଆଉ। ଭଲ ହେଲା, ଠାକୁର ବୋଧେ ନିଜେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ବ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆଟି ଟିକି ଚଢେଇ ଉପରକୁ ଗୋଡ ପକେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳକୁ ତାର ଦୁଇଟି ଗୋଡ ସେଇ ଫାସରେ ପଡିଗଲା, ଆଉ ବିଲୁଆ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଗଲା ରେ ଗଲା, ଗୋଡ ଦିଟା ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା ଆଉ ଗଲା। ଓହୋ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛରେ? ମତେ ବଞ୍ଚା, ମରିଗଲି ରେ ମରିଗଲି, ବଞ୍ଚା। ସେତିକି ବେଳକୁ ଟିକି ଚଢେଇ ଉଠି ପଡିଲା, ଆଉ ଜଗୁ ବି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦୁହେଁ ବିଲୁଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ଛାଡିବିନି, କାହାକୁ ଛାଡିବିନି। କିଏ କିଏ ତମେ ମାନେ? ମତେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଛ? ଶଳା ବିଲୁଆ କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ଚଢେଇକୁ ଖାଇ ଯାଉଛି। ତୁ କଣ ଆମକୁ ଛାଡିବୁନି? ଆମେ ଯଦି ଛାଡିଲେ ତ? ଏମିତି ଜଗୁ ସେ ବିଲୁଆକୁ ପାଟି କଲା। ସମସ୍ତେ ପାଟି ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାଡି ପୋଡା ଗଜା ପଇସା, ତୁ ଆମକୁ ଖାଇବୁ? ଏ ଚଢେଇ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ମାର ତାକୁ, ମାର। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ମାଡ ମାରିଲେ। କାଟୁଛି, ଆଉ ଖାଇବିନି, ଛାଡ ଛାଡ ମତେ। ଓହୋ ବୋଉଲୋ, କି ମାଡ ମାରୁଛ କିରେ ତମେ?
ଛାଡ଼ିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଭଲ କି ମାର, ମାରି ମାରି ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ, ଯେମିତି କି ସିଏ ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବା କଥା ଭାବିବନି। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଆରେ ଏଇ ବିଲୁଆଟା କଣ ଯାଉନି? ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, କଣ ୟାକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ଆଣ୍ଟି, ଏ ବିଲୁଆକୁ ପରା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତ ସେ ଯିବ କେମିତି କହିଲ? ଛାଡି ଦିଅ ରେ ମତେ, ଆଉ କେବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିବିନି ତ ଆଉ। ଉପାସ ଭୋକରେ ମରିବି ପଛେ ଏଇଠିକି ଆଉ ଆସିବିନି। ରହରେ ବାଡ଼ିପଡ଼ା, ତୋ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳିବି କଳା। ବାପରେ, ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢେଇ ମାନେ ଏତେ ଖତରନାକ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଚଢେଇକୁ ଖାଇଛି, ଇଏ ତ ମତେ କେତେ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେଣି। ସେତିକି ବେଳକୁ କାଳିକା ଆଉ ବିଲୁଆ ମୁହଁରେ କଳା ବୋଳି ଦେଲା। ସାରି ଦେଲା ରେ, ଏ ବଜତ ମାଇକିନା ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମ କରିଦେଲା। ବାଡ଼ିପଡ଼ା, ତୁ ମତେ ବଜତ ମାଇକିନା କହିଲୁ, ଆଜି ତୁ ଗଲୁ। କାଳିକାକୁ ବାଡେଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁଆ ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତା ନାଁରେ ଗୀତ ଗାଇଲା। ହେ କାଳି, ତୁ ନାରୀ, ନାରୀ ତୁମେ ଦେବୀ, ପୁଣି ମମତା ମନ୍ଦିର। ନାରୀ ତୁମେ ଦେବୀ, ପୁଣି ମମତା ମନ୍ଦିର। ଏ ନାରୀ ମା, ମତେ ମାରେନି ଲୋ, ମତେ ମାରେନି। ଏମିତି କହି ବିଲୁଆଟି ସେଠାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚାଲିଗଲା। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଥିଲି ଲୋ ମୋ ମାଇକିନା, କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଛି ଲୋ ମୋ ମାଇକିନା। ଏ ଚଢେଇ ମାନେ ତ ମତେ ମାରିଦେଲୋ ମୋ ମାଇକିନା। ଆଉ କେବେ ତ ଏଇଠିକି ଆସିବିନି ଲୋ ମୋ ମାଇକିନା। ଯାଉଛି ଏଇଠୁ ପଳେଇବି। ବିଲୁଆଟି କାଳି ଆଣ୍ଟିକୁ ଏମିତି କଣ କହିଲା ଯେ କାଳି ଆଣ୍ଟି ଆହୁରି ଜୋରେ ରାଗିଗଲେ? ଉତ୍ତରଟି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣା।